Good morning students. Today we are going to see the lesson number 2 optics. In that we are going to discuss the topic compound microscope and telescope. So last class we discussed about the simple microscope. First we are going to recall that things and then we will move on to our next topic. First, simple microscope. Simple microscope is a device which is used to see the tiny objects. Here the simple microscope consists of a convex lens whose focal length is very less. And we saw about some of the users of simple microscope. First one, the persons, those who are repairing the watch use the simple microscope. And the second thing, the person who make jewels can use this type of simple microscope. And third one, the person who studied about small parts of plants and insects can use this type of simple microscope. Okay, and to analyze the fingerprints we are using the simple microscopes. So these are some of the uses of simple microscope. Now we are going to discuss about the topic compound microscope. Here compound microscope is also a device which is used to see the tiny objects. Okay, but the compound microscope magnification power is much higher than the simple microscope. Okay, how it possible means we are constructing two convex lens in the simple compound microscope, so that the magnification power is much higher than that of the simple microscope. Okay, now see this, that only given in this passage. Due to constructional limitation, the focal length of the lens cannot be decreased beyond certain limit in the simple microscope. So this problem can be solved by using two separate biconvex lenses. Bi means two. So two convex lenses constructed in the compound microscope. Now we are going to discuss about the construction of compound microscope. A compound microscope consists of two convex lenses, and the lens with the shorter focal length is placed near the object. So these two convex lens, and one of the convex lens has the shorter focal length and one convex lens has the longer focal length. Okay, so the lens with shorter focal length is placed near the object, so that we call that lens as objective lens or objective piece. And one more thing, the larger focal length is placed in the near to the observer's eye, so that we call that lenses convex lenses eye lens or eyepiece. Okay, so both the lens are fixed in a narrow tube with adjustable position. So இப்போ என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லார்ஜர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் இருக்கும். இன்னொரு கான்வெக்ஸ் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் இருக்குது. இந்த ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் இருக்கிறத ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் அந்த லென்ஸை பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ பிளேஸ் பண்ணுறதுனால அந்த லென்ஸுக்கு பேர் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் லார்ஜர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் உள்ளதை அப்சர்வரோட ஐ பீஸ்க்கு பக்கத்தில் அந்த லென்ஸை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால அது ஐ லென்ஸ் இல்லாட்டினா ஐ பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு லென்ஸையுமே வந்து நம்ம ஒரு நேரோ டியூப்பில் தான் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் அட்ஜஸ்டபிள். நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Now we are going to discuss about the working of the compound microscope. The first point, the object AB is placed at a distance slightly greater than the focal length of the objective lens. So objective lensக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம். இந்த இருக்கு, இங்கே தான் நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ரியல் அப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வரோட இடத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we get real, inverted அண்ட் மேக்னிஃபைடு இமேஜ். அந்த இமேஜ்க்கு தான் நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா A dash B dash. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன இமேஜ் கிடைக்குது? we get real, இன்வெர்டட் அண்ட் மேக்னிஃபைடு இமேஜ். நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து இன்வெர்டடான இமேஜ் கிடைக்கும். now see this, இங்கே தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் கிடைக்குது, தட் இஸ் A dash அண்ட் B dash. ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வைக்கிறோம், நம்மளுக்கு அப்சர்வர் ஐ பீஸ் வந்து பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே கிடைக்குது A dash B dash. ஓகே, the image behaves as the object for the eye lens. ஸோ இந்த A dash B dash தான் ஐ லென்ஸ்லேருந்து பார்க்குறப்ப ஆப்ஜெக்டாக தெரியுது. ஓகே, now the position of the eye lens is adjusted. ஐ லென்ஸ் வந்து பொசிஷனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப இந்த A dash B dash வந்து பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு கிட்ட நம்மளுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து ஃபாலோ ஆகும். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா
A double dash B double dash அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ்னா நல்லா பெருசா அண்ட் எராக்ட் இமேஜாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் has the magnification power more than 50 to 200 times than that of the simple microscope. ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த இமேஜ் வந்து பவர் மைக்ரோஸ்கோப்போட மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட 50 to 200 டைம்ஸ் பெட்டராக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் அவ்வளோ நல்லா கிடைக்குது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் திரும்ப ஒருக்க சொல்லிடுறேன். ஸோ 2 லென்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது லென்ஸ் நம்பர் 1 அண்ட் லென்ஸ் நம்பர் 2. இந்த லென்ஸ் நம்பர் 1 வந்து ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் லென்ஸ் நம்பர் 2ல் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த லென்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த லென்ஸ் வந்து அப்சர்வரோட ஐ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஐ பீஸ் ஆர் ஐ லென்ஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இப்போ நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் பக்கத்தில் வைக்கிறோம், பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம அப்சர்வரில் வந்து பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் A dash B dash. ஸோ அதை தான் வந்து இந்த அப்சர்வரோட ஐக்கு வந்து ஆப்ஜெக்டாக தெரியுது. அண்ட் ஐ பீஸோட அந்த ஐ லென்ஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்லார்ஜ் அண்ட் எரெக்ட் இமேஜாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் A double dash அண்ட் B double dash. அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற அதே சைடில் நம்மளுக்கு பிளேஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்போட மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 50 to 200 டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்குது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட. இதுதான். Next we are going to discuss about traveling microscope. The traveling microscope is very useful to see the very small length in the order of 0.01 millimeter. ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா we have to use the traveling microscope. ஸோ ரொம்ப ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோஸ்கோப் தான் என்னென்னா traveling microscope. Next we are going to discuss about the topic telescope. Actually telescope is a device in which the optical instrument to see the distant objects. telescope நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா distant objects நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். The first telescope was invented by John Lippershey in the year 1608 and next Galileo invented the telescope to saw the distant stars and Saturn, everything, Jupiter, everything. And next Kepler invented telescope in the year 1611 which was fundamentally similar to the astronomical telescope. ஸோ 3 பர்சன் வந்து டெலஸ்கோப் இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவல் டெலஸ்கோப்புன்றது ஒரு டிவைஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வெர்ட் பண்ண டிவைஸ் வந்து 1608 பை ஜான் லிப்பர்ஸி. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலீலியோ வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார். அவர் வந்து ஸ்டார்ஸு, சாட்டர்ன், யுரேனஸ் இதெல்லாம் வியூ பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார். அண்ட் தேர்ட் ஒன் கெப்லர் வந்து டெலஸ்கோப் வந்து 1611 இந்த இயர் 1611 டிஸ்கவர் பண்ணார். அவர் வந்து அது வந்து எது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about the types of telescope. So based on their property, optical property, we are classifying the telescope into 2 types. One is the refracting telescope and another one is the reflecting telescope. So first refracting telescope, example Galilean telescope, Keplerian telescope are some of the examples for the refracting telescope. And reflecting telescope, Georgian, Newtonian telescope are come under the category of reflecting telescope. And what are the things we are observing? Based on the things we are observing, the telescope are classified into 2 types. One is the astronomical telescope and another one is the terrestrial telescope. ஸோ டெலஸ்கோப்போட டைப்ஸ் பார்க்குறோம். அதோட ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு 2 டைப்பாக பிரித்தாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து ரிஃப்ளெக்டிங், இன்னொன்று வந்து ரிஃப்ராக்டிங். அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிஃப்ராக்டிங்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரிஃப்ளெக்டிங்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம எந்த மாதிரியான திங்ஸை வந்து டெலஸ்கோப் வச்சு வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து 2 டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் இஸ் த அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் த டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப். அஸ்ட்ரானமிக்கல் அந்த வேர்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கெஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ astronomical telescope means these types of telescope are used to view the heavenly bodies like stars, planets, galaxies, satellites, etc. Okay. And terrestrial telescope means these types of telescope is used to view the objects in the present on the surface of the earth.
ஸோ எர்த்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெலஸ்கோப் தான் என்னென்னா டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப். அண்டு நம்மளோட அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்டார்ஸு, கேலக்ஸிஸு, சேட்டிலைட்ஸு, பிளானட்ஸு இதெல்லாம் வந்து வியூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெலஸ்கோப் தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப். And next we are going to discuss about advantage of telescope. First one, we can see the galaxy, planets, stars and other heavenly bodies. Okay. And second thing, camera is attached with the telescope so that we can take the photograph easily. And third one, even in the low intensity of light also we can view by using the telescope. So these are some of the advantages of telescope. ஸோ என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது, கேலக்ஸிஸ், பிளானட்ஸு, ஸ்டார்ஸு, ஹெவன்லி பாடிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ஈஸியாக டெலஸ்கோப்பில் வியூ பண்ண முடியுது. அண்ட் செகண்ட் திங், அந்த டெலஸ்கோப்பில் கேமராவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம தேவையான திங்ஸை ஃபுல்லாக ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியுது, நம்மளால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடிஞ்சிருது. அண்ட் தேர்ட் ஒன், அதோட லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ரொம்ப லோவாக இருந்தாலும் நம்மளால் டெலஸ்கோப்பில் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வியூ பண்ண முடியுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜ். அண்ட் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் frequent maintenance needed. அது அடிக்கொருக்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் the weight is very much heavier so that it is not easily portable from one place to another place. அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ன்றனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால் வந்து அதை ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸபிளாக தான் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.